Good morning, students. Today we are going to discuss about Reserve Bank of India. Let we have introduction about Reserve Bank of India. The history of Reserve Bank of India is, which was formed in April 1, 1935, accordance with the RBI Act of 1934. When it was nationalized in January 1949, fully owned by Government of India. Before that, it was private. Where it is headquarters, it's Mumbai. From where? From Calcutta in the year 1937. Who was the first governor of RBI is Osborne Smith. Then the administrative function, how it was administered. It is a central bank or a regulator for all bank in India. That is why this is called the lender of last resort. Governors, how many and four deputy governors along with central board of directors which were appointed by government of India. What are the functions done by Reserve Bank of India is issues of currency, bankers to the government, that means collect receipts of funds and make a payment on behalf of the government, and regulator of Indian banking system, custodian of foreign exchange, and control of credit. These are the functions we will discuss in elaborately. Functions of central bank. Now it was little introduction. Then the process of issuing paper currency was started in 18th century. There are private banks such as Bank of Bengal, Bank of Bombay, Bank of Madras, and first printed paper money. The first rupee was introduced by Shershah Suri based on the ratio of 40 copper pieces per rupee. ஒரு ரூபாய்க்கு 40 காப்பர் கரன்சிஸ், அந்த ரேஷியோவில் ஷெர்ஷா சூரி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருந்தார். The rupee name was derived from Sanskrit word raupia. Raupia means silver. Raupia means what? Silver. Each banknote has its amount written in 17 languages. Now we have a note, English and Hindi on the front and 15 others on the back, which is illustrating the diversity of the country. We already studied that unity in diversity. We have number of diverse languages even though we are a Indian அப்படின்ற காட்டுறக்காக அத்தனை லாங்குவேஜஸில் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. A central bank, a reserve bank or monetary authority is an institution that manages a state's currency, money supply, interest rate. Every country has its own central bank which is called a reserve bank of in each country. They done functions that manage state currency and money supply and interest rates. The central banks also usually oversee the commercial banking system of their respective countries. அந்தந்த கண்ட்ரியில் இருக்கிற கமர்ஷியல் பேங்க்ஸு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்றத மேனேஜ் பண்ணுறதும் இந்த சென்ட்ரல் பேங்க். And functions of the central bank are Reserve Bank. The Reserve Bank of India in India's central banking institution which control monetary supply of Indian rupee, and it commenced its operations on 1st April 1935, which act according to Reserve Bank of India at 1934. The original share capital was divided into shares of 100 rupees each fully paid, which were initially owned entirely by whom? Private shareholders. After that it was nationalized after independence. On 15th August 1947, the Reserve Bank of India was nationalized on 1st January 1949. Function monetary authority. As a monetary authority of Reserve Bank as a monetary authority, what are the functions control? It controls the supply of money in the economy, stabilize the exchange rate, maintain healthy balance of payment, attain a financial stability, control inflation, strengthen the banking system. These are the functions then as a monetary authority. Then issues of currency.
The objective is to maintain currency and credit system of a country. It is a sole authority to issue currency. It also take action to control the circulation of fake currency. Black money இருக்குல்லையா அதெல்லாம் இந்த காயின்ஸு கரன்சி ஒன் ருப்பி நோட்டில் இருக்கு இல்லையா அது வந்து சென்ட்ரல் பேங்க் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டை இஷ்யூ பண்ணுவாங்க. அது இல்லாமல் மித்த எல்லா கரன்சியும் இஷ்யூ பண்ணுறது யாருன்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான். அதில் இவங்க சோல் ட்ரேட் மொனோபொலி அப்படின்னு சொல்லிக்கலாம். தென் இஷ்யூயர் ஆஃப் அ பேங்கிங் லைசன்ஸ். இஃப் யூ வாண்ட் டு ஸ்டார்ட் அ பேங்கிங், நீ இப்போ ஏதாவது ஒரு பேங்க் ஸ்டார்ட் பண்ணுன்னா இந்த செக்ஷன் 22 ஆஃப் பேங்கிங் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் இருக்கு இல்லையா, அதுபடி நீ லைசன்ஸ் வாங்கியிருக்கணும். யார்கிட்ட? ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கிட்டேருந்து. டு கண்டக்ட் பேங்கிங் பிஸ்னஸ் இன் இந்தியா. ஃபோர்த் ஃபங்க்ஷன், பேங்கர் டு த கவர்மெண்ட். ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஆக்டிங் எஸ் எ பேங்கர் டு ஹூம் கவர்மெண்ட். என்னென்ன வேலையெல்லாம் செய்கிறான்னு இட் ஆக்ட் எஸ் அ பேங்கர் போத் சென்ட்ரல் அண்ட் ஆல்சோ ஸ்டேட் கவர்மெண்ட். அண்ட் இட் ப்ரொவைட் அ ஷார்ட் டேர்ம் கிரெடிட், ஆல்ரெடி வி நோ. And it manages all new issues of government loans. கவர்மெண்ட்டுக்கு என்னெல்லாம் இந்த மாதிரிலாம் லோன் கொடுக்கலாம். அண்ட் கவர்மெண்ட் வந்து அவங்களோட சர்வீசிங் அவங்களுக்கு என்னெல்லாம் கடன் கொடுக்கலாம் அப்படின்றது. அண்ட் நர்ச்சரிங் த மார்க்கெட் ஃபார் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டி. கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸை சேல் பண்ணி அவங்களுக்கு கொடுக்கறது. அண்ட் இட் அட்வைஸ் த கவர்மெண்ட் ஆன் பேங்கிங் அண்ட் ஃபினான்சியல் சப்ஜெக்ட்ஸ். These are the functions done to the government as a banker to the government. Then bankers bank. RBI is a bank of all bank in India. We know that, as it provides loan to banks and accepted deposits of banks and rediscount the bills of banks. This is called, these are the functions done as a bankers bank. And lender of last resort. இந்தியாவில் கடன் கொடுக்கல யார் லாஸ்ட்டில் இருக்கிறது? ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான். அதுக்கு மேலே வேறு யாரும் இல்லை. த பேங்க்ஸ் கேன் பாரோ ஃப்ரம் ஆர்பிஐ பை கீப்பிங் எலிஜிபிள் செக்யூரிட்டிஸ் அஸ் கொலாட்ரல் அட் த டைம் ஆஃப் நீட் ஆர் கிரைசிஸ் வென் தேர் இஸ் நோ அதர் சோர்சஸ். இந்த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்கக்கிட்ட அவங்க ஏதோ சிக்கல் இருக்கிறாங்க, ப்ராப்ளம், வேறு அவங்களால அதை ரன் பண்ண முடியல அப்படின்ற பட்சத்தில் யார்கிட்ட கடன் கேட்பாங்க? ஆர்பிஐ கிட்ட தான் கடன் கேட்பாங்க. That is why RBI called a lender of last resort. Reserve Bank act as a clearing house. You know that clearing house you were studied about in commerce also. For settlement of banking transactions, RBI manages 14 clearing houses throughout India. What it facilitates? It facilitates the exchange of instrument and processing payment instructions. அவங்களோட ரெண்டு கம்பெனி கடையில் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் கிளியர் பண்ணி கொடுக்குறதுக்கு இந்த ஆர்பிஐ ஹெல்ப் பண்ணும். தென் கஸ்டோடியன் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச். இட் ஆக்ட் எஸ் அ கஸ்டோடியன் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச். கஸ்டோடியன்னா பாதுகாவலன், கார்டியன். அண்ட் இட் அட்மினிஸ்டர் அண்ட் என்ஃபோர்ஸஸ் த ப்ரொவிஷன் ஆஃப் ஃபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜ்மெண்ட் ஆக்ட் ஃபெமா இந்த இயர் 1909. RBI buys and sells foreign currency to maintain the exchange rate of இந்தியன் ருப்பி வெர்சஸ் ஃபாரின் கரன்சிஸ். என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஃபாரின் கரன்சிஸ்க்கு எகெயின்ஸ்டாக இந்தியன் ருப்பியோட அந்த டிரான்சாக்ஷன் ரேஷியோ இருக்குல்லையா, எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேஷியோ, அதை ஸ்டெபிளைஸ் பண்ணுறதுக்காக அப்பப்போ என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஃபாரின் கரன்சிஸை வாங்கி விற்கிற அந்த ஆக்ஷன்ஸில் இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா வந்து இன்வால்வ் ஆவாங்க. தட் இஸ் வை இட் இஸ் அ custodian of foreign exchange reserves. Then regulator of economy. It controls the money supply in the systems and monitor different key indicators like GDP, inflation, etc. இதெல்லாம் ரெகுலேட் பண்ணுறதுக்காகும். எதுக்கான மணி சப்ளைன்ற பாலிசியை ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு அதை ரெகுலேட் பண்ணிவிட்டு அதை டிசைரபிள் சேனலில் டிசைரபிள் பாத்தில் கொண்டு போகிறதுக்கு இந்த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் ஹெல்ப் பண்ணும். And at the same time it done GDP, national income, employment, expenditure, savings, investment, இந்த மாதிரி இண்டிகேட்டர்ஸ் எல்லாம் இதை என்ன செய்யணும்னா ரெகுலேட் பண்ணும். மேனேஜிங் கவர்மெண்ட் செக்யூரிட்டிஸ். கவர்மெண்ட்டோட ஷேர்ஸ் அந்த இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதை எந்த கம்பெனிஸ் வந்து
அதிகமாக வச்சுருக்குறாங்களோ அந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை வந்து இந்த ஆர்பிஐ என்ன செஞ்சிட்ருக்கோன்னா மேனேஜ் பண்ணிகிட்ருப்பாங்க. RBI administer the investment in institutions when they invest specified minimum proportion of their total assets liabilities in government securities. அந்த ப்ரைவேட் எந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வந்து அவங்களோட மொத்த சொத்தில் கவர்மெண்ட்டோட மினிமம் ப்ரப்போர்ஷன்ஸ் எவ்வளோ வச்சுருக்காங்களோ அந்த கம்பெனிஸை வந்து ஆர்பிஐ மேனேஜ் பண்ணுவாங்க. அண்ட் 11th ஃபங்க்ஷன் ரெகுலேட்டர் அண்ட் சூப்பர்வைசர் ஆஃப் பேமெண்ட் அண்ட் செட்டில்மெண்ட் சிஸ்டம், that is PSS Act. The Payment and Settlement System Act of 2007, what it gives RBI oversight authority for the payment and settlement system in the country. RBI focus on the development and functioning of safe, secure and efficient payment and settlement mechanism. 2007 அந்த ஆக்ட் படி பிஎஸ்எஸ் அந்த ஆக்ட் படி என்ன செய்கிறாங்கன்னா, த ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கண்ட்ரிக்கு பே பண்ணுறது, அதே மாதிரி அந்த கிளியரன்ஸ் பண்ணுறது இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் மேனேஜ் பண்ணுற அந்த ரைட்ஸ் வந்து ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு கொடுத்துருக்கு. இந்த ஆக்ட் வந்து அந்த ரைட்ஸை கொடுத்துருக்குறாங்க மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா என்ன செய்யுதுன்னா, சேஃப் அண்ட் செக்யூர் அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸை செய்கிறதுனால எக்கானமியை டெவலப் பண்ண முடியும். அடுத்து டெவலப்மெண்ட் ரோல். திஸ் ரோல் இன்க்ளூட் த டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் குவாலிட்டி பேங்கிங் சிஸ்டம் இன் இந்தியா அண்ட் என்சூரிங் தட் கிரெடிட் இஸ் அவைலபிள் டு ப்ரொடக்டிவ் செக்டர்ஸ் ஆஃப் த எக்கானமி. குவாலிட்டி பேங்கிங் சிஸ்டம் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால இட் வில் கிவ் கிரெடிட் டு த ப்ரொடக்டிவ் செக்டார்ஸ், நாட்டுக்கு உற்பத்தி அதிகமாக்குற அந்த கம்பெனிஸ்க்கு கடன் கொடுக்க முடியுது. அண்ட் இட் ப்ரொவைட் அ வைட் ரேஞ்ச் ஆஃப் ப்ரொபோஷனல் ஃபங்க்ஷன்ஸ் டு சப்போர்ட் நேஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ். நேஷனல் அப்ஜெக்டிவ்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ரீஸ் எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, கண்ட்ரோல் இன்ஃப்ளேஷன், இந்த மாதிரி அப்ஜெக்டிவ் அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த ஆர்பிஐ ஹெல்ப் பண்ணுது. அண்ட் இட் ஆல்சோ இன்க்ளூட் எஸ்டாப்ளிஷிங் இன்ஸ்டிடியூஷன் டிசைன் டு பில்ட் த கண்ட்ரிஸ் ஃபினான்ஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர். And it also helps in expanding access to affordable financial service and promoting financial education and literacy. These functions also done by RBI. Then publisher of monetary data and other data. RBI maintain and provide all essential banking and other economic data, formulating and critically evaluating the economic policies in India. RBI collect and publishes data regularly. என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மணி, பேங்கிங் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ட் எக்கனாமிக் டேட்டாஸ் எல்லாம் இது பப்ளிஷ் பண்ணிகிட்ருக்கு. எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இந்தியன் எக்கனாமிக் பாலிசிஸை வந்து அனலைஸ் பண்ணுறது, ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் டேட்டா கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை அனலைஸ் பண்ணி ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா புல்லட்டின் அப்படின்ற அந்த மேகசின் மூலமாக மந்த்லி, குவார்ட்டர்லி, ஆனுவலி அப்படின்ற மாதிரி மேகசின்ஸ் வந்து இஷ்யூ பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அண்ட் எக்ஸ்சேஞ்ச் மேனேஜர் அண்ட் கண்ட்ரோலர். RBI represents India as a member of IMF, இன்டர்நேஷ்னல் மானிட்டரி ஃபண்டோட மெம்பராக இந்த ஆர்பிஐ தான் இருக்கிறாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் ஆர் ஆத்தரைஸ்ட் டீலர்ஸ் ஆஃப் ஆர்பிஐ. ஐஎம்எஃப்பில் ஒரு மெம்பராக இருக்கிறக்காது மேனேஜர்ன்ற ஃபங்க்ஷனில் போயிடும். இந்த அதர் கமர்ஷியல் பேங்க்ஸ் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுனால இது கண்ட்ரோலராகவும் இருக்குது. பேங்கிங் ஒம்பட்ஸ்மேன் ஸ்கீம், இந்த ஸ்கீம் வந்து 1995 இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணது. இந்த ஸ்கீம் படி பார்த்தீங்கன்னா எனி கம்ப்ளைண்ட்ஸ், இப்போ தான் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வருது இல்லையா இந்த பேங்கிங் சம்மந்தமானதெல்லாம், அதை எல்லாமே இந்த ஒம்பட்ஸ்மேன் ஸ்கீம் அது மூலயமா தீர்த்துக்கலாம், சால்வ் பண்ணிக்கலாம். இது மட்டும் இல்லாமல் ஆன்லைனில் வர அந்த கம்ப்ளைண்ட்ஸை கூட என்ன செஞ்சிடலான்னா இந்த ஒம்பட்ஸ்மேன் ஸ்கீம் மூலயமா we can solve. And Banking Codes Standards Board of India, to measure the performance of banks against codes and standards based on established global practices
The RBI has set up the Banking Codes and Standard Boards of India, BCSBI. என்ன சொல்ல வரேன்னா, அந்த பேங்கிங் ஓகே, இந்த பேங்க் வந்து நல்லா ஃபங்க்ஷன் பண்ணுறாங்க, நல்ல அந்த கிரெடிட் கொடுத்து திரும்ப அதை வசூல் பண்ணிடுறாங்கன்றதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, அதுதான் இந்த கோட்ஸ், பேங்கிங் கோட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. பேங்க்ஸோட எபிலிட்டியை மெஷர் பண்ணுறதுக்காகவும் வேர்ல்டு லெவலில் அதை ரெகுலேட் அண்டு வேல்யூ பண்ணுறதுக்காகவும் இந்தியன் ரிசர்வ் பேங்க் என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா, இந்த BCSBI அப்படின்ற கோடிங் சிஸ்டத்தை வந்து எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக, அதோடைய எஃபிஷியன்சியை மெஷர் பண்ணுறதுக்காக.